ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ವಿಶ್ವ ಮರಗುಳಿಗಳ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಅರಳು ಮರಳು ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅರಳು ಮರಳುತನದ ರೋಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ದಿನವನ್ನ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪೇಜ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮರೆವು ರೋಗ ಸ್ನೇಹಿತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಣತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಒಂದೇ ಸೂರಿನೆಡೆಗೆ ತರಲು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಝೈಮರ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. Anyways, it's the time for the inauguration, but then we have the main note for this day, that is the resolution. So now I request the founder director of Mangalore Alzheimer Association, Mr. Jardin D'Souza, to hand over. Good morning friends, good morning elders, ಹಿರಿಯರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರೇ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಸೊ here the resolution, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ 2018 ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಪೇಜ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಲ್ಲಿ the minister for health of the center, Mr. JP Nadda, and our state minister for health was also present. So ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, because that awareness is not there. Now when people like this and like the Dementia 2018 ಅಂತ ಫೋರಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು we have the ex-ministers, the government, and most importantly the DC here. So here is the resolution which we all of you are passing. So this is the resolution requesting funds to the Alzheimer's patients. Resolution passed at the meeting of citizens on the observation of World Alzheimer's Day on 22nd September 2018 on Town Hall, Mangalore. Presided over by Ms. Olinda Pereira, President of PAGE, People's Association for Geriatric Empowerment. It is resolved to bring to the notice of the Honorable Government of Karnataka the plight of the patients suffering from Alzheimer's, dementia or disease. Also the Government of India. Alzheimer's dementia or disease can affect any individual without any discrimination of religion, caste, creed, sex, age, etc. The victims of the disease can be any member of the general public. The nature of the disease prevents them from availing social security programs like medical insurance. The victims may not in certain cases receive compassionate support even from family members. The state, being the only protector of such individuals, should formulate schemes for the sustenance of Alzheimer's patients by providing financial help. We bring to your notice that the government of Kerala is financially supporting the Alzheimer's cause. You can please take the Kerala model as guidance. Therefore, we request the government to formulate a scheme to provide infrastructural and financial help to the helpless victims of Alzheimer's disease. Signed, Ms. Olinda Pereira, President,
Dr. Prabha Adhikari, Vice President, Gerardine D'Souza, Secretary, Mohan Raj, Joint Secretary, and all page members and every single citizen of Mangalore. So hereby we are presenting this to the DC and we will further take it further. 1 minute. Do you all agree with the resolution, please? Thank you. Now, this is a moment to have one more release of book, that is Lifeline for Elders. Now, once again, I request all our dignitaries to have a moment for this. Lifeline for Elders, this is a booklet which has all the information our elders need on the bedside or in their house, on a call, just a call. It will be all home service, from the pharmacy to food to vegetables to doctors to all the things, all the numbers. Only people who will do door delivery service are listed here. So this is a very useful book for our elders, and this is one effort to make it Mangalore dementia friendly. I request everyone to please join and release this booklet. Respected dignitaries on the stage and the people who have graced this occasion. It's a very special day. It is a very special occasion. I always think, I've always expressed that children and the aged are not, they don't belong to families. They are a community asset. Community should take care of them. As a community, we have to collectively take responsibility in these two age groups. In that sense, I feel today is all our day, and the efforts that we are going to make in these lines should reflect in getting some good solutions. Many a times in governance and in our various other things, we forget even when you see the facilities that we make, somewhere there is a gap where we don't consider the elderly. I think those ideas should creep in, should be a part of our entire process as such. And especially Alzheimer's is something which now we are dealing, and we have now learned to sort of understand the phenomenon as such. I wouldn't call it a disease or anything, but it is a phenomenon. So I think the solution lies in understanding the whole thing. So the effort towards understanding that, I think, is the first step that we have to make. And today all of us are here to spread this message, and with all your support, I think we will go a stride forward in this year. Thank ಈ you. ಅರಳು ಮರಳು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬೇಡವಾಗಿರುವುದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಒಂದು ವಯೋಸಹಜತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 30 ಉಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಒಲಿಂಡಾ ವಿರೇರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. It is World Alzheimer's Day, and the ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ actually it is 21st ನಿನ್ನೆ World Alzheimer's Day ಅಂತ. ನಾವು World Alzheimer's Month, September is World Alzheimer's Month. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಫೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಏಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಸೇರಿ ಇದು ಪೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರವು ರೋಗ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ನಮ್ಮದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಸಫರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದು ಹಾಗೆ ಅವರು ಭಾಳ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಮದ್ದು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಮರಗುಳಿತನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ನೆಗೋಡುವುದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಫೋನ್ ಲೈನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಆ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ನೋಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ, ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯೂರ್ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ 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 ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಎ ಕೇರ್ ಗಿವರ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನರಿಂಗ್ ದೆಮ್. ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ 90 ಇಯರ್ಸ್ನವರೆಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮರವಿನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಈ ಪೇಜಿನವರ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮರೆವು ಅದೊಂದು ವರ ಹಾಗೂ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ರೋಗ ಹೋಗದಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನೋರೋಗ, ಈ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಮನೋರೋಗವ ಅಥವಾ ಈ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿತನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ್ಲರಿದ್ದಾರೆ, ಹುಚ್ಚರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಅದರ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಮರವಿನ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂಥ ಮುತುವರ್ಜಿತನ ತೋರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ. ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಯುವಕರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಯುವಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಮೆಮರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಮೆಮರಿ ಟೆಸ್ಟು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷದ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅದನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಮಂಗಳೂರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಪೇಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ಡಿನ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಫ್ರೀ, ಮರವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶಿಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಲು ಹಲವು ಹಿರಿಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಾಂತರಾತ್ಮನೆ ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕ ಮನಸೇ ಗುರು ಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೈವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಥಾಯಿನೇ ಗುರು ವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ್ಯ ಪ್ರವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣಗುರವೇ ಗುರುದೈತ್ಯ ಕಲಕ್ಷೇತ್ರೇ ಗುರು ಸರ್ವಸರಾರಾಧ್ಯಾಯ ಗುರುಪುತ್ರ ಪರಿತ್ರಾತ್ರೆ ಗುರು ಪಾಖಂಡ ಖಂಡಕಾಯ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡೇ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂಥ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನೇಟ್ರೀಸಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ It's a Siddha medicine technique. The number 8, they draw on the floor a big number 8 and they say you keep walking in that pattern for about half an hour every day and it improves your memory capacity. I don't know how far it is true, but this is a Siddha technique which is being propagated. So we live among elderly people. We are not living exclusively young people, children, middle-aged, old people and so on. Thank God that all of us live together so that we grow to understand one another, we grow to fulfill each other's needs, we grow to love one another, and we also grow to encourage one another and share everyone's joys and sorrows. So from that point of view, World Elders Day is a day for all, because we are either elders ourselves or we live among elders or we have memories of elders, our own parents, grandparents and so on. So today what I think is that each of us can make up our mind that I will do something for the elderly. If I don't do something tangible or a big activity, I can always be understanding towards the elderly. I can always interpret their actions. I can always be a go-between when there is an elderly person alone and needs some company. There are umpteen ways in which we can do it, and we don't need to look out for opportunities. For all this and more, I feel that today is a day when each one of us will make a promise to ourselves and to the world at large that I will do what I can
to make the life of an elderly person a little happier than it is today. And that I will put myself out, give up something for myself, and give something to an elderly person. It may be my time, it may be just a word, it may be a smile, it may be just something that doesn't cost me much, but it means a lot to the elderly person who receives it. So today we shall make a special commemoration and a special promise, and I think we'll carry it on till we get some other inspiration next year. Thank you. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಲವಾರು CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಕ್ಯಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳ ಅಕ್ಷರ ಮಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಚ್ಛ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಮಂತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಪೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಜೊತೆ ದೀಪಿಕಾ.